السلام علیکم ناظرین، اس وقت رات کی کوئی 10:10 ہوئے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ، امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ناظرین سے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اور ہم ایران کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے ناظرین کم از کم کوئی بندہ وہاں پر موجود ہو جو ٹرمپ کے جا کر کان میں یہ کہے کہ بڑی صاحب برائے مہربانی ٹھنڈا پانی پئیں اور میری بات سنیں، وہ آپ کو بلیک میل نہیں کر رہا، وہ پریکٹیکلی ان ریالٹی آپ کو پیل رہا ہے۔ اس نے آپ کو دھاگا کر کے پوری دنیا کے سامنے بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ حضور والا ہماری چودراہٹ کوسچنیبل ہو گئی ہے اور اب ہمیں کوئی چودھری مان ہی نہیں رہا، دنیا ہم سے تنگ آ گئی ہے اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی دنیا میں۔ ٹھاکر جی آپ برباد ہو گئے ہیں، یہ کوئی اسے بتانے کے لیے ناظرین وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسٹیٹ آف ہارموز ایک دفعہ پھر ایران نے بند کر دیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ناظرین مسئلہ بن چکا ہے اور اب وار فٹیگ کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وار فٹیگ کا مطلب یہ دنیا تنگ آ گئی ہے، وہ نئے الائنسز نئے روٹس کی طرف جا رہی ہے۔ وہ خود حیران ہے کہ بھائی تھیلا دنیا کے آخری کونے سے آ کر یہ کیسا کرائسس کریٹ کر گیا ہے۔ دنیا ناظرین کولیپس کر رہی ہے، برباد ہو گئی ہے، مشرق وسطیٰ تباہ اور برباد ہو گئے، مڈل ایسٹ کی بالکل بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ خالی 40,000 فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں، $40 بلین کا ٹورزم برباد ہو کر رہ گیا۔ لوگ اپنے پیسے نکال کر وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور مڈل ایسٹ کے اندر ناظرین جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں 50 دنوں کے اندر ان کا فون ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا۔ ہر لمحے مساجد کے اندر، شہروں کے اندر وہ بوپو بج رہے ہیں، فونز بج رہے ہیں اور بار بار آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی میزائل آنے والا ہے، ڈرون آنے والا ہے۔ تو وہ ایک وار فٹیگ کریٹ ہو گئی ہے پوری دنیا میں۔ ہائی پرائسز، پٹرول بڑھ گیا، گیس بڑھ گئی، فوڈ شارٹیج مڈل ایسٹ کے اندر ناظرین کریٹ ہو گئی ہے، گلوبلی کریٹ ہونے جا رہی ہے۔ ایک میڈیکل ایمرجنسی پوری دنیا کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے۔ تو پوری دنیا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ ڈرامہ کیا ہے؟ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے ایک ریجنل کانفلکٹ کو ایک گلوبل وار میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اب ناظرین ایران جو بات چیت کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے تھے، وہ اور زیادہ خوفناک ہے۔ جو چند چیزیں ایران کی جانب سے وعدے کی گئی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارموز، اوپن ہارموز ناظرین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل بارگین بن چکی ہے۔ یہ ڈیل آف دا سینچری، یہ جس طرح مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ مدر آف آل ڈیلز ہے، یعنی اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اس آبنہ ہارموز، اس 55 کلومیٹر کے نالے کے اوپر جس کا کنٹرول ہوگا وہی دنیا چلائے گا، دنیا کا مکھیا وہی، راجا وہی، آنے والا ورلڈ آرڈر اسی ہارموز کے اوپر بیس کرے گا۔ دیٹس اٹ۔ بات یہاں پر اگر ختم ہو جاتی، اب خود ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے ٹیبل کے اوپر جا کر سیٹل ہونی ہے۔ جس کے پاس اسٹریٹ آف ہارموز ہوگی ناظرین، یہ والا نالا ہوگا، وہ دنیا چلائے گا۔ یہ بات بڑی ایویڈنٹ ہو گئی ہے ان 50 دنوں کے اندر کہ ورلڈ آرڈر مکمل طور پر شفٹ ہونے والا ہے۔ آج ناظرین ایران کے مختلف میڈیا کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی۔ اس ویڈیو کے اندر مختلف آوازیں آ رہی تھی، پائن ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیں، آپ نے فائر کھول دیا، آپ نے کہا تھا فائر نہیں کھولیں گے، مری ہوئی انگلش میں تھی۔ وی وانٹ ٹو گو بیک، لیٹ اس گو بیک، یو سٹارٹڈ فائرنگ، وی کوآرڈینیٹڈ اینڈ فلانا ڈمکانا۔ اچھا ناظرین یہ جہازوں کے اوپر ایران نے فائرنگ کی، شپس کے اوپر فائرنگ کی اور پھر جہاز واپس گوڑے گٹا کر کے واپس گئے۔ بعد میں جب پتہ چلا، اچھا یہ جو آوازیں آ رہی تھی، آوازیں سنی ہوئی لگ رہی تھی، محسوس ہو رہا تھا دور کی نہیں ہے، یہ کسی پروس میں سے کہیں سے آ رہی ہیں۔ پتہ چلا وہ انڈین شپس تھی۔ تو ناظرین ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ بھائی انڈیا پتہ نہیں مندر کا گھنٹہ ہے جسے دل کرتا کر بجا کر چلا جاتا ہے۔ رافیل بھج گئے، وہ ان کا ایک پائلٹ تھا ناظرین، ادھر ابٹ آباد میں نالے سے ملا تھا، منہ سوجا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، لوگوں نے پکڑ کر الٹے ہاتھ کے رپٹے ماری اسے۔ تو بری حالت ہے ناظرین ان کی ہو گئی ہے۔ اور اب یہ ایران کے IRGC کے جو ایران کی فوج ہے، انہوں نے جو ہی انڈین جھنڈے دیکھے انہوں نے فائر کھول دی۔ ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ نیو دہلی نے، یعنی انڈیا نے ایران کے امبیسڈر کو بلا لیا اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ جھگڑا کر رہے ہیں، ہمارا یدھ کے اندر حصہ ہی نہیں ہے، آپ یدھ آپس میں کریں بھائی، ہماری لینی دینی کوئی نہیں ہے، ہماری لینی دینی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کی میڈیا کے اوپر میجر گورواریہ کیا کرتا ہے؟ جس دن جو امریکہ کا چمچہ ہے اس نے یہاں پر اٹیک کیا تو مودی جی وہاں پر جا کر پرنام کر رہے تھے، ایسے کر رہے تھے، مائی فرینڈ آئی ایم ہیئر۔ تو انڈیا نہ صرف ڈپلومیٹکلی ناظرین ایک بڑا سائڈ لائن کارنر ہو چکا ہے، بلکہ مندر کا گھنٹہ بنا ہوا ہے، ایک بڑا فیلئر نظر آ رہا ہے انڈیا کا۔ اچھا ویسے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ کو ایک بات سچ بتاؤں نا، دیکھیں پاکستان اور انڈیا، پاکستان تو خیر اب ڈپلومیٹکلی بہت ایکسیلنس ایک اچیو کر چکا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم سب کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور ترقی دے ڈپلومیٹکلی۔ اب انٹرنلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ معاملات فکس کریں گے اور ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، نہیں تو ہم سب مل کر ریزسٹ کریں گے تاکہ انٹرنلی بھی ہم لوگ مضبوط ہوں، ہمارے اندر ملک کے اندر بھی کم از کم ہم سینس بنائیں، ہم لاجک کے ساتھ ملک کے اندر بھی آگے بڑھیں۔ لیکن بہرحال ایک ڈپلومیٹک ایکسیلنس ناظرین الحمدللہ ہمارے کھاتے میں آئی ہے۔ دیکھیں انڈیا اور پاکستان ناظرین آگے تبھی بڑھ سکتے ہیں جب یہ کولیکٹیو کام کریں گے، جب بارڈرز کھل جائیں گی، جب میں انڈیا میں جا سکوں گا، انڈین دیپیکا، کرن، فلانا ڈھمکانا، ٹھاکر، شولے والا ادھر پاکستان میں آئیں گے، تبھی یہ دونوں ملک آگے بڑھیں۔ ان دونوں ممالک کا جو کامن مسئلہ ہے ناظرین، وہ کامن مسئلہ ہے غربت کا۔ غربت انڈیا کے اندر پاکستان سے بہت زیادہ ہے، پاکستان میں بہت کم ہے، اور ادھر بھی غربت ہے۔ یہ غربت تبھی ختم ہو سکتی ہے جب ہم دونوں ممالک کولیکٹیو مل کر آگے بڑھیں گے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انڈیا کی جو ناظرین جو پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی میجر گورواریہ جیسے، ارنب گوسوامی جیسے
लिटरली लिचड़ों के पीछे आज भी पड़े हुए हैं, आज भी वो मोदी की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बैक कर रहे हैं। आज भी इंडिया के अंदर जो लेबनान में हुआ, जो ईरान के अंदर नाज़रीन जो कुछ हुआ, या जो फलस्तीन में हुआ, इंडियन मीडिया उसे सेलिब्रेट करता है। ये बहुत शर्मनाक चीजें हैं, ये बहुत परेशान कुन चीजें हैं। यकीन माने कि इंडिया का जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उन्होंने इंडिया को दोबारा से प्रोग्रेस करवाना है तो उन्हें दोबारा से इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, उन्हें कुछ ना कुछ इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा। हमारे चैनल तो वहां पर बंद है, लिहाजा उन्हें मेरा चैनल खोलना पड़ेगा ताकि मैं उन्हें एजुकेट करूं, ताकि मैं उन्हें सच बोल बोल कर उन्हें सच बताऊं कि भाई ये 2+2=4 कैसे होता है। अब नाज़रीन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सूरत असल आपके सामने रख देते हैं। प्रेस टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो ईरान के अंदर 3 दिनों तक मौजूद थे, उनके जरिए एक नया प्रोपोजल अमेरिका की जानिब से भेजा गया है। हमने उसे देखा है, हम उसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं और अभी उसके ऊपर हम हतमी कोई राय नहीं दे सकते। तो एक नया प्रोपोजल है जो कि डिस्कस हो रहा है ईरान की जानिब से कि भाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जरिए वो हमें भेजा गया है और उसके ऊपर नेगोशिएशन जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी ईरान के अंदर नाज़रीन ये बहुत बड़ी है, ये बहुत मैसिव है, ये बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है कि 3 दिनों तक फील्ड मार्शल साहब वहां पर मौजूद रहे। लेट्स सी डिप्लोमेटिकली इसमें से क्या निकलता है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी बैठक है जो कि ईरान के अंदर अभी तक हुई है। अमेरिकी बैरी बेड़े नाज़रीन यहां पर पहुंच रहे हैं, मिडिल ईस्ट में पहुंच रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का मजीद घेराव तंग किया जा रहा है। मुख्तलिफ डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि रेड सी में भी पहुंच चुके हैं, मुख्तलिफ बैरी बेड़े हैं अमेरिकन जो पहुंच चुके हैं। अमेरिका बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह रहा है कि यह ब्लॉकेड यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का ब्लॉकेड तब तक जारी रहेगा जब तक जनाब एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नेगोशिएशंस नहीं होंगी और जब तक वॉर जो हुई है उसकी सेटलमेंट्स नहीं हो जाती, तब तक अमेरिका यह कह रहा है कि मैं ये ब्लॉकेड खत्म नहीं करूंगा। ईरान ये कह रहा है कि जो भी बातचीत गुफ्तगू होगी इस ब्लॉकेड खत्म करने के बाद होगी। अच्छा, ये बात समझे नाज़रीन कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इस वक्त एक डिबेट या डिस्कशन या ये पॉइंट है जिसके ऊपर चीजों का फैसला होना है। ये वॉर नाज़रीन शुरू किसी और चीज के ऊपर हुई थी, लेकिन अब जिन चीजों के ऊपर आ चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, आबरा हार्मोज का फैसला कौन करेगा, ये इसके ऊपर आ चुकी है। और फिर नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को, इस आबरा हार्मोज को, इस पानी के रास्ते को वॉर लेवरेज के तौर पर दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक डील नाज़रीन यहां से होनी है और दोनों ममालिक ने टेबल टॉक करके इस चीज को सेटल करना है। डोनाल्ड जे ट्रंप एक फेस सेविंग चाह रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं किसी तरह से यूरेनियम अमेरिका में लेकर जाऊं और सेलिब्रेट करूं, अपने टेबल पर बैठूं, बोरा उठाऊं और कहूं ये मेरे पास यूरेनियम है, मैं ईरान से लेकर आ गया हूं, मैं उन्हें घुटनों के ऊपर लेकर आया हूं और बिलाखिर ईरानियों ने ये यूरेनियम हमारे हवाले कर दिया। ईरान नाज़रीन जो बैटल ग्राउंड के अंदर जीत चुका है, जो जंग प्रैक्टिकली लड़कर जीता हुआ है, वो नेगोशिएशंस के जरिए इसे खराब नहीं करना चाह रहा। याद रखेंगे नाज़रीन, बहुत सारी जंगें हैं जो कि आप बैटल ग्राउंड में तो जीत जाते हैं, लेकिन टेबल टॉक इज अ डिफरेंट थिंग। टेबल टॉक फैसला करती है कि जंग का जो आखिरी आउटकम है वो क्या था। 65 की जंग नाज़रीन हम जीत चुके हैं, मिलिट्री वाइज हमारी बहुत मैसिव फतह है। टेबल टॉक के ऊपर अभी भी डिबेट जारी है कि जो टेबल टॉक हुई थी उसके ऊपर अभी भी डिस्कशन, डिबेट या मुख्तलिफ जो आ रहा है वो जारी है। लेकिन ऑन द बैटल ग्राउंड यस, हम नाज़रीन वो जंग जीत गए थे, राइट। लिहाजा टेबल टॉक, टेबल के ऊपर बैठकर बहुत सारी चीजें फैसला करेंगी या डिस्कशन होगी। ट्रंप यहां से टेबल टॉक के जरिए इस जंग को जीतना चाहता है। आप अंदाजा लगाएं इस टेबल टॉक की संजीदगी को कि डोनाल्ड जे ट्रंप वहां पर अपने बैरी बेड़े लेकर आ रहा है, अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ओमान या फिर रेड सी और इन सारी सारी जो लोकेशंस हैं वहां पर आकर अपने बैरी बेड़े और अपनी मिलिट्री को यहां पर लेकर आ रहा है। बकायदा से दूर दूर से बैरी बेड़े और डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका के यहां पर आकर खड़े हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके, एक दबाव बिल्ड किया जा सके नेगोशिएशंस के लिए। अब 3 दिनों बाद नाज़रीन सीज़फायर खत्म हो जाना है। अब 3 दिनों बाद जो सीज़फायर खत्म होगा, अमेरिका ये कह रहा है कि ट्रंप ये कह रहा है कि भाई मैं बम मारूंगा और मैंने डेफिनेटली ये अटैक करना है। ईरान के जो मुख्तलिफ मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठे हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर जंग शुरू हुई तो हम उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे जो मिसाइल हमने इस महीने या इस हफ्ते तैयार किए हैं, एक नई तरह के मिसाइल। और वो कहते हैं कि अब जो नई तरह के मिसाइल हैं वो सिर्फ इस रीजन तक महदूद नहीं है, वो इस रीजन से भी बियॉन्ड जाएंगे, यानी इस रीजन से भी वो आगे जाने लगे हैं। फिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जनाब मुश्तबा अली खामनाई साहब, उन्होंने आज फौज का उनका आलमी दिन है, उसके ऊपर नाज़रीन उन्होंने नेशनल डे उनकी आर्मी का फौज का है, उन्होंने अपनी फौज को यह कहा है कि दुश्मन एक दफा फिर तैयार हो जाए एक नई हार का मजा लेने के या एक नई शिकस्त का सामना करने के लिए। तो स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं वो बड़ी क्लियर हैं, बड़ी कैटेगोरिकल हैं और बहुत ज्यादा वाज़ेह हैं कि चीजें खत्म नहीं होंगी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि हम एक बाल बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उन्होंने कहा घड़ी की सुई की टिक टिक बेशक आगे बढ़ रही है, हम लड़ेंगे, अगेन लड़ेंगे, लेकिन हम एक बाल के बराबर भी अपनी यूरेनियम के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर
और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लियर कट ईरान ये कह रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान थोड़ा सा क्यूट बन रहा है, लेकिन मैं इन्हें क्यूट नहीं बनने दूंगा। रशिया ने भी आज वार्निंग जारी कर दी है कि भाई अमेरिका इस खत्ते में के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव बिल्डअप कर रहा है। यूरोप तो ब्लॉक ही बनाकर अलग हो गया है, वो अलग से सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाया जाए। लिहाजा अगेन एक लॉक है, अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अगेन मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। अब ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जरिए जो पैगाम भेजा गया है, नया प्रपोजल भेजा गया है, उसकी डिटेल्स अभी तक किसी के पास भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बाकी प्लेयर्स को भी नाज़रीन लाना चाह रहा है, एक मैसिव कंसोर्शियम पाकिस्तान डेवलप करना चाह रहा है ग्लोबल लीडर्स का। दैट्स व्हाई आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मिडिल ईस्ट में गए, तुर्की में गए, कतर में गए, सऊदी अरब में गए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जा रहे हैं, और फील्ड मार्शल ईरान के अंदर गए। और ये बहुत गैर मामूली मीटिंग है जो कि ईरान के अंदर हुई है, ऐसे हालात में जब अमेरिका का जो चमचा है वो मंडला रहा है वहां पर। लिहाजा ये इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल मीटिंग जो कि ईरान के अंदर हुई है, जिसकी डिटेल्स अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई है। लेकिन असल खबर यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ऑयल प्राइसेस नाज़रीन फ्लक्चुएट कर रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, और पूरी दुनिया कंफ्यूजन में है, एक क्राइसिस में है और एक कियाओस में। ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।